ಯಾರಾಗಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇವರ ಅಶ್ರಫ್ ಏನು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പൈസ കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ കുപ്പി പെറുക്കാൻ പോയതാണ്, അതിൽ അടിച്ചു കൊന്നതാണ്. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಿಸ್ಟೋಲ್ ರವೀಂದ್ರ, ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. RSSൻ്റെയും ബജറംഗ ദളിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവർ കൊലപാതകമായിരുന്നു. 2-3 മണിക്കൂറോളം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വർഗീയ മെൻറ്റാലിറ്റി എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇರಳದ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ತಂಡವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಶ್ರಫ್ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೇರಳ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಕೆಲವು ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದವರೊಂದು ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ MLA ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇವರ ಅಶ್ರಫ್ ಏನು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿ, ನಾವು ಇವರು ಇಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಿಸ್ಟೋಲ್ ರವೀಂದ್ರ, ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಡಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ 3 ತಂಡ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ತಂಡ ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬ, ಈ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಶ್ರಫ್ನ കുടുംബಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಾವು 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. എൻ്റെ കുട്ടീനെ അടിച്ച് കൊന്നതാണ്. എൻ്റെ കുട്ടി ഒന്നിക്കും പോകാത്ത കുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് പൈസ കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ കുപ്പി പെറുക്കാൻ പോയതാണ്, അതിൽ അടിച്ച് കൊന്നതാണ്. ഒന്നിക്കും പോകാത്ത കുട്ടിയാണ്. ഒരാളെ ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ പോകരുത്. ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ലമ്മ, ഞാൻ ആരോടും ഞാൻ കുപ്പി പെറുക്കിക്കാണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കടി കൊണ്ടു കൊടുക്കലാണെന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടി പറയല്ലോ. ഒന്നിക്കും എൻ്റെ കുട്ടി പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുട്ടീനെ അടിച്ച് കൊന്നതാണ്. ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടി അടിച്ച് കൊന്നതാണ്. അവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയും കൊടുക്കണം, നീതിയും കിട്ടണം. കഴിഞ്ഞ മാസം 27-ാം തീയതി മംഗലാപുരത്ത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ച ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമായിരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളമായി മാനസിക അസ്വസ്ഥത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്ന മംഗലാപുരത്തെ RSSൻ്റെയും ബജറംഗ ദളിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവർ കൊലപാതകമായിരുന്നു. ആ കൊലപാതകം 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മൊബൈൽ ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സങ്കടത്തോടു കൂടി മംഗലാപുരത്തെ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ആ മയ്യത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മുഖത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് കർണാടകത്തിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ UT ഖാദറിനെ ഇവിടുത്തെ കോണജയിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. മംഗലാപുരം ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ മേയർ അഷ്റഫ് അടക്കമുള്ള ടീമുണ്ട്. വേങ്ങര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസർ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത്. ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണിച്ച നിസ്സംഗത തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അവിടുത്തെ ഇൻസ്പെക്ടറെയും 2 പോലീസുകാരെയും ആ സ്പോട്ടിൽ അതിനുശേഷം അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതേറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി നിൽക്കുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ RSSഉം BJPയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ഭീകരമായി അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം, പാകിസ്ഥാനിന് ജയ് വിളിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തൊരു ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം 2-3 മണിക്കൂറോളം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വർഗീയ മെൻറ്റാലിറ്റി എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും സ്പീക്കറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കേരളത്തിലെ അതിർത്തിയിലെ ഒരു MLA ആണ്, മംഗലാപുരവുമായി കർണാടകയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന കേരളത്തിലൊരു MLA ആണ്. ഞങ്ങളൊരു കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും 15ഓളം പ്രതികളെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലുകളുടെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാരണവശാലും മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെ അതിഭീകരമായി RSSകാരും ബജ്രംഗദളുകാരും കൊലപ്പെടുത്തിയ ഈ കേസിൽ അവസാനത്തെ പ്രതിയുടെ കയ്യിലേക്കും കയ്യാമം വെക്കുന്നത് വരെ നിയമപരമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങൾ തുടരും. രണ്ടാമത്, ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കറെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായി ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇടപെട്ട ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കാർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് കർണാടകത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഇതിലുള്ള 100% ആളുകളും ഇതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും പിസ്തോല് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ തുടക്കം മുതൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 മൊബൈലുകൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള അനവധി വർഗീയ കലാപങ്ങളിലടക്കം പങ്കാളിത്തമുള്ള ഈ മനുഷ്യനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടത്ത് തപ്പുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളെയും ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കർ മുഖാന്തരം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും, ഹോം മിനിസ്റ്ററെ കാണും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ്. തുടക്കം മുതൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാണക്കാട് മുനവ്വർ ശിഹാബ് തങ്ങളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽകുമാർ MLA അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഇത് തീർച്ചയായും ഇതിനെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഒരു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി മതം നോക്കി നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകമാണ്. ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ആരൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ സംഘപരിവാറുകാരെയും ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊലപാതകം നടന്ന അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കർണാടക സർക്കാർ നൽകിയ പിന്തുണ 100% ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തിയിലാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥ ലെവലിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കും കുടുംബത്തിനുമുണ്ട്. പക്ഷേ ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കറുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിപൂർണമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ വെച്ച് ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി കർണാടക സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം, ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. അതുപോലെ മാതൃകാപരമായി എന്തെല്ലാമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉചിതമായ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരുമായും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഞങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരം ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് മാന്യമായ നീതി ലഭിക്കുക, കുറ്റവാളികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്.